Good morning, all of you. Today I am discussing you with the topic CSS3. So, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സി എസ് എസും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സിൻഡാക്സ് സി എസ് എസ് സിൻഡാക്സ്. So, here in the CSS3 also we have the same similar syntax, that is the CSS will have two parts. First part is selector and the other part is the declaration. And the declaration part is again divided into two, that is property and value. And this property and value are separated by using colon. And after each declaration there will be a semicolon. And this declaration will be separated from the selectors using curly braces. So this is an example which I have discussed in the previous class. Okay, so this is an example for the CSS declaration block. That is, here within the style tag we are defining a selector P, which is an element type selector. We have already discussed what are the types of selectors. There are element selector, ID selectors, class selectors, etc. So here we are using the element selectors. Okay, then there is a font family. It is the property and its value is Papyrus and Arial, and it is separated by a semicolon. The next property will be the color property, and it will have given a value. It's a hexadecimal value. Then next background property, and its value is given like this. Okay, and after that the curly braces is closed. Okay, so this is the CSS style declaration block. And all in CSS3, all CSS style sheets are case insensitive. That means we can write in any case. Okay, case is not sensitive in this case. And in CSS3, the identifiers, that is identifiers meaning the selectors, can be the element name, class or ID in the selectors, can contain only this symbols, that is the capital alphabets and the small letter alphabets, and also the numbers 0 to 9. These characters are only used. Along with, we can use hyphens, underscore, etc. In CSS3, a backslash characters indicates three types of characters escapes. First one is inside a string, a backslash followed by new line is ignored. And the second, it cancels the meaning of special CSS characters. And the third, escapes allows others to refer to the characters they can't easily put in a style sheet. So we can use it to refer to the characters that is difficult to use in the style sheets. Okay, so the levels, that is CSS1, CSS2, CSS3, all have the same core syntax. CSS1, CSS2 and CSS3 all have, and any future levels use the same core syntax. That is, the syntax will have the selectors and also what the properties or declaration part, etc. The same syntax. So this is the core syntax, that is the style sheet, statements, rules, blocks, rule set, selectors, declaration. This same that is we have already discussed. ഇത് സി എസ് എസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ സിൻടാക്സുകൾ തന്നെയാണ്. ചില ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ബ്ലോക്ക്, അതേപോലെ റൂൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എനി പ്ലസ്, അതായത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സിൻടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുക, പ്രോപ്പർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരു കോളം വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല. കീവേഡ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ഡബിൾ കോഡ്സോ സിംഗിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വൈറ്റ് സ്പേസസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് പറയാൻ പറ്റും.
ഇനി അറ്റ് റൂൾസ് ഒരു അറ്റ് കീവേഡ് @ കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. @ ക്യാരക്ടർ ഫോളോഡ് ബൈ an identifier. അപ്പോൾ അറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് അറ്റ് പേജ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് അറ്റ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേളി ബ്രേസ് വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കേളി ബ്രേസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്ന റൂൾ സെറ്റിൽ സെലക്ടേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റ് റൂൾസ് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ അറ്റ് റൂൾസും അതേപോലെ തന്നെ റൂൾ സെറ്റ്സും. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള CSS സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ സെറ്റോ ആവാം. അറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ അറ്റ് ഇമ്പോർട്ട്, അറ്റ് പേജ്, അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അറ്റ് റൂൾസ്. പിന്നെ വരുന്നത് റൂൾ സെറ്റാണ്. റൂൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സെലക്ടർ ഫോളോഡ് ബൈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ മറ്റൊരു ഡിക്ലറേഷനുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സെമിക്കോളൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് CSS 3 കോമയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പിംഗ് സെലക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ, ഗ്രൂപ്പിംഗ് സെലക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു H1, H2, H3, അതായത് 3 സെയിം ഡിക്ലറേഷനാണ് വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഓർ ക്ലബ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. H1, H2 കോമയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് H1, H2. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, കോമയാണ്, കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ കണ്ടോ H3, H4 ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആംപർസെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ. ഓക്കെ, ആ സിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബോൾഡ് സെക്കൻഡ് ലൈനിന് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, H6 ഓക്കെയാണ്, ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ഓക്കെ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻസ്, നമുക്ക് സെയിം സെലക്ടറിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ H1 തന്നെ ഫോണ്ട് വെയിറ്റ്, H1 തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ്, H1 തന്നെ ലൈൻ വെയിറ്റ്, അപ്പോൾ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, H1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെലക്ടർ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സെമിക്കോളൻ ഇട്ടു, നെക്സ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ, അങ്ങനെ സെമിക്കോളൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഡിക്ലറേഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസും വാല്യൂസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. CSS 3 പാഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പാഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാഴ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക, H1 കളർ റെഡ്, അതൊക്കെയാണ്. ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻവാലിഡ് വാല്യൂ ആണ്. ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും വാല്യൂ ആയിട്ട് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട്. സോ അതൊരു ഇൻവാലിഡ് വാല്യൂ ആണ്. സോ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ P എന്ന് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. കളർ ബ്ലൂ ആണ്. ഫോണ്ട് വെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഡിക്ലറേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ആകെ ഇത് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ സെറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ ആ ഡിക്ലറേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി Pൻ്റെ കേസിൽ ഫോണ്ട് വെൻഡറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഓക്കെയാണ്, ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ നോർമലാണ്. ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽസ് നോർമൽ, ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CSS ലിസ്റ്റാണ്.
CSS സാധാരണ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും 2 ടൈപ്സ് ആണ്. 3 ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ പറയാറുള്ളൂ അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും. അത് കൂടാതെ ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സാധാരണ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റൈലിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതായത് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ CSSൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസും പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് CSSൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് മാർക്കേഴ്സ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന 1 2 3 4 5 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇതുകൾ വരാം അല്ലേ? നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക. അതല്ല അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് പോലത്തെ ഇതുകൾ, അതായത് ഡിസ്ക് വരാം, സർക്കിൾ, സ്ക്വയർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും വരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഡിസ്ക് വരും, സർക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ വരും, സ്ക്വയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ, ഡെസിമൽ ലീഡിങ് സീറോ, റോമൻ, അപ്പർ റോമൻ, ലോ ഗ്രീക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പർ ആൽഫ, നൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം? ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓയിൽ ഡോട്ട് ഡിസ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഓയിൽ ഡോട്ട് സർക്കിൾ ദ എലമെൻറ്റ് ഇതതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത്, ഇത് സെലക്ടറാണ്. ഓയിൽ ഡോട്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ടറാണ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൈപ്പ്, ലിസ്റ്റ് ഹൈഫൺ സ്റ്റൈൽ ഹൈഫൺ ടൈപ്പ്, സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോളൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ടാഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് സെലക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബോഡി ടാഗിന് വേണ്ടി എലമെൻറ്റ് സെലക്ടേഴ്സ് സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നത്. എലമെൻറ്റ് ഡോട്ട് അത് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി ലിസ്റ്റ് CSS ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കൊടുക്കാം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇമേജ് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ക്രോമിൻ്റെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇമേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെ URL പാത്ത്, URL അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ പാത്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഇമേജിൻ്റെ പാത്ത് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിൻ്റെ വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു URL ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് CSSൻ്റെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ലിസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ. അതിൽ 2 വാല്യൂസാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്, ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഔട്ട്സൈഡാണ്. ഈ ബുള്ളറ്റ്സ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലായിരിക്കും, ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ ആയിരിക്കും. ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണോ അതേ ടൈപ്പ് വരും. അതായത് പാരൻ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഏത് ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഇൻഹെറിറ്റിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഈ 3 വാല്യൂസാണ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇമേജ് അല്ല, ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പൊസിഷൻ കണ്ടോ, ഇൻസൈഡ് വരാം, ഔട്ട്സൈഡ് വരാം. ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉള്ളിൽ വരും, ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ CSS ലിസ്റ്റ്. CSS3 അല്ലെങ്കിൽ CSSൽ കോമൺ ആയിട്ടും ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. CSS ലിസ്റ്റിൽ 2 ലിസ്റ്റുകളാണ്. ഒന്ന് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്, അത് നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് ഹൈഫൺ സ്റ്റൈൽ ഹൈഫൺ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇമേജ് പ്രോപ്പർട്ടി, ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇമേജ് പ്രോപ്പർട്ടി. മൂന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ പൊസിഷൻ, ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വരാം, അത്രയും.
അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും CSS ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് CSSൻ്റെ ടേബിൾസിൽ വരുന്ന CSS3യുടെ ടേബിൾസിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടേബിൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ടേബിളിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി TH എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും. TD എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടേബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ കൊടുക്കുക. റോ കൊടുക്കാനായിട്ട് TR ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ HTML നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ബോർഡർ കൊടുക്കാം. ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബോർഡറിന് ഒരു വാല്യൂ 1 പിക്സൽ സോളിഡ് റെഡ് 1 പിക്സൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അല്ലേ. ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു 1, ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാരോ ബോർഡർ വരും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും കൊടുക്കാം, അതിൻ്റെ കളറും കൊടുക്കാം. സോളിഡ് റെഡ്, സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഡാഷ്ഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെ, ഡോട്ടഡ് കൊടുക്കാം, ഡാഷ്ഡ് കൊടുക്കാം. സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ബോർഡർ കൊലാപ്സിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. ബോർഡർ കൊലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, സെൽ ബോർഡറും ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡറും സെൽ ബോർഡറും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊലാപ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റഡ്. കൊലാപ്സും സെപ്പറേറ്റും 2 ടൈപ്പാണ് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത്. ബോർഡർ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസ് വരും. കൊലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിംഗിൾ ബോർഡർ ആയിട്ട് വരും. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ബോർഡർ കൊലാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ബോർഡർ കൊലാപ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ബോർഡർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ബോർഡർ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡർ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര പിക്സൽസ് വേണം, ഏത് കളർ വേണം, ഏത് ഫോർമാറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബോർഡർ കൊലാപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാപ്പ്, ടേബിൾ സെൽ ബോർഡറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും മാറ്റാനും പറ്റും. ഇനി CSS ടേബിൾസ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ബോർഡേഴ്സ്. ബോർഡർ കൊലാപ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി സെപ്പറേറ്റ്, അതായത് ബോർഡർ ടേബിളിൻ്റെയും സെല്ലിൻ്റെയും തമ്മിൽ ഇടയിൽ സ്പേസ് വരുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ്. മറ്റേത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് വരിക. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് വരും. അതായത് ഇത് ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡറാണ്, ഇത് സെല്ലിൻ്റെ ബോർഡറാണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ സ്പേസിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് സ്പേസ് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 10 പിക്സൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 20 പിക്സൽസ് കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും, 30 പിക്സൽസ് കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് ബോർഡർ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബോർഡർ സ്പേസിങ്, ബോർഡർ കൊലാപ്സ്, ഈ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പം ബോർഡർ സ്പേസിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബോർഡർ കൊലാപ്സ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ CSSൻ്റെ ടേബിൾസിൽ ഇഫ് ദ ടേബിൾസിൽ എംപ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ബ്ലാങ്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ OSൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ബോക്സ് വിത്ത് ബോർഡേഴ്സ് കാണിക്കണം. അതല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ബോർഡേഴ്സ് അവിടെ കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ ബോർഡർ സ്പേസിങ്ങിൽ ഹൈഡ് കൊടുക്കാം. ഹൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, ബോക്സേ ഉണ്ടാവില്ല. ഷോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കും. ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണോ അത് ചൈൽഡ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ആവും. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ബോർഡർ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ എംപ്റ്റി സെൽസ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ 3 വാല്യൂസാണ് വരാം. ഹൈഡ് വരാം, ഷോ വരാം, ഇൻഹെറിറ്റ് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോർഡറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ടേബിൾ സെൽസിൻ്റെ ഹിഡൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് എംപ്റ്റി സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിൽ ബോർഡറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്നും കാണിക്കില്ല. ഷോ ആണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും, അത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹൈഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഇൻഹെറിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് എലമെൻറ്റിന് വരും. ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എംപ്റ്റി ഹൈഫൺ സെൽസ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഷോ നമ്മൾ ആവശ്യം കൊടുക്കണമെന്നില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി അത് കാണിക്കും.
അതായത് എം ടി സെൽസ് കാണിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബോർഡർ കാണിക്കും. ഇനി അത് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ലേ ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ടേബിൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ടേബിളിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓട്ടോ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോ സൈസ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലെങ്ത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ടേബിളിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ആക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ലേ ഔട്ടിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡും ഉണ്ട്. ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ സെൽസിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കണ്ടൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മൊത്തം വിഡ്ത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇതിനും വേണ്ട വാല്യൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നത്തേനും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളിൻ്റെ വിഡ്ത്തായിരിക്കും. അതായത് ബാക്കിയുള്ള വിഡ്ത്ത് മൂന്നാമത്തേന് കൊടുത്തു. അത് ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ്. ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഇസ് ഫിക്സഡ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ടൻസിന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. കണ്ടൻസിന് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടൻസിന് നോക്കില്ല, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഭാഗിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഭാഗിച്ചു, പിന്നെ നമുക്ക് 3 കോളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കണ്ടൻറ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വരുന്നത്.